Hello friends, welcome to my channel. So in this video we will discuss important editorials of 28th August. And friends, நேத்து 27th August I told you that I will cover the left out articles அப்படினு சொல்லிட்டு. And friends, அதுல 2 article was not important. So நேத்து வந்திருந்த lead article was all about article 35A. And article 35A நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். And அந்த ஆர்டிகல்ல இன்ஃபர் பண்ற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் ஒன்றும் புதுசாக இல்ல. Okay. Plus added to it GDP numbers பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ஆர்டிகல் வந்திருந்தது. And friends, again அந்த GDP numbers article was again political in nature. So yesterday I told you that those 2 articles was important. So I am sorry for the wrong information guys. So those 2 articles relevance with respect to UPSC is very less. Okay. And adhe madri the next article, that is until dams do us part. That article was important. So we will discuss that article. Okay. So I am sorry for giving wrong information guys. Okay. And iniki that is August 28th. The important articles enna அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா restoring dignity. So leprosy base பண்ணி வந்திருக்கிற article, we will discuss this article in detail. And அதே மாதிரி the big squeeze. So this article is all about US-Iran relationship. So one must be knowing about joint comprehensive plan of action. So it is all about Iran nuclear deal. சரியா? So இதனால ஈரான்ல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஈரானுடைய கரன்சி வேல்யூ has lost nearly about 50% of its value. So $1 100 இருந்ததுன்னா இப்போ $1 வந்து 150 ரூபாய் இருக்கு. அதாவது ரியால். Okay. And இது வரையும் இல்லாம what people are doing is, because of currency losing its value, people are trying to invest in gold or other assets. Plus added to it, அங்க inflation பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. Prices have gone up like anything. Plus இங்க corruption வேற. And இது வரையும் இல்லாம there is a lack of administration, lack of governance. Plus ஈரான் மேல US economic sanctions கூட எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. So இதனால they are prohibited to use US currency. And இதனால அவங்க cars, metals and minerals பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. So இதுக்காக சில இன்டர்னல் மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வராங்க. But again it is going to be difficult for them. Okay. So இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, see இப்போ குளோபல் கம்யூனிட்டி இருக்குன்னு வைங்களேன், or other countries for that matter, நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, like we have to step in. So it is not only India but also other nations should step in and we have to ease the US-Iran tensions. சரியா? கொஞ்சம் சண்டை போடாதீங்கப்பா, சாங்ஷன் ஒருத்தர் மேல லெவி பண்ணாதீங்க, பாரு உன் நல்லதுக்காக தான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்ட பஞ்சாயத்துணும். ஓகேயா? And why we need to do is because of this place which is called as Strait of Hormuz. Okay. So friends, Strait of Hormuz அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, this happens to be an important place for UPSC prelims. Okay. So it is between Persian Gulf and Gulf of Oman. Okay. And it is between which of the following countries அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, it is between Iran and Musandam Peninsula. So Musandam Peninsula வந்து it is a part of Oman. Okay. So it is in between Iran and Oman அப்படின்னு சொல்லலாம், or even it is in between Iran and UAE அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். Okay. So UPSC prelims-ல எப்படி questions கேக்குறாங்களோ or options-க்கு ஏத்தவாறு you just answer to it. Okay. And friends, again, this Strait of Hormuz happens to be an important strait. So ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, it is via this passage nearly about 1/3 of the global oil is transported. And again, இப்போ ஈரான் மேல நம்ம sanctions அதிகமாக எடுத்துட்டு வரோம், or ஈரான் மேல நிறைய impositions இருக்குன்னு வைங்களேன், then இந்த Strait of Hormuz அவங்க பிளாக் பண்ணலாம். And இப்படி நடந்ததுன்னா then this will disrupt the supply of oil and it may cause a panic in the global market. So a pressure should be there on the US in order to revive the talk with the Iran so that a consensus is attained அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. Okay, fine. So these are the points which we can infer from this article. And மத்தபடி இந்த ஆர்டிகல் எதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. And friends, what I want you to do is please make a note of the currencies. சரிங்களா? So இப்போ சில நாள் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா டர்க்கி உடைய கரன்சி வந்து நியூஸ்ல அதிகமாக இருந்தது, that is லைரா. And அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம ஈரானுடைய கரன்சியை பார்த்தோம், that is ரியால். புரியுதுங்களா? So there might be a possibility of UPSC asking questions with respect to currencies also. ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் சினாரியோல கரன்சி டேர்ம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டாக நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கு. ஸோ அதனால கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதுக்குன்னு நீங்க எந்தெந்த நாட்டுடைய கரன்சி எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரு 150-200 கரன்சியை உட்காந்து படிக்க தேவையில்லை. பட் ஹவெவர் தோஸ் கரன்சிஸ் விச் ஆர் இன் தி நியூஸ் அதை வரையும் நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா போதும். ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஆர்டிகல் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்மோஸை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஃபைன்.
அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல் இஸ் ரெஸ்கியூ ரிலீஃப் அண்ட் ரினியூவல். ஸோ கேரளா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் இது. வி வில் டிஸ்கஸ் திஸ் ஆர்டிகல். ஏன்னா சில பாயிண்ட்ஸ் இன்ஃபர் பண்றதுக்கு இருக்கு. வி வில் டிஸ்கஸ் திஸ். ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி வே டு ரீட் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சபரிமலா கேஸை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் இது. ஸோ வி வில் சி திஸ் ஆர்டிகல். ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் தி கிரக்ஸ் ஆஃப் இட். ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி ஹவு டேம்ஸ் கேன் கண்ட்ரோல் ஃப்ளட். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈவன் எஸ்டர்டே until dams do us part அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிகல் பாப்ட் அப். ஸோ அந்த ஆர்டிகலையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் ஈவன் இந்த ஆர்டிகல், தட் இஸ் ஹவு டேம்ஸ் கேன் கண்ட்ரோல் ஃப்ளட்ஸ், இதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. ஸோ டேம்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க. டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிளஸ் ரீரைட்டிங் ஹிஸ்ட்ரி. திஸ் ஆர்டிகல் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் திஸ். அண்ட் அதே மாதிரி டாக்ஸிக் சைலன்ஸ். ஸோ ஈவன் திஸ் இஸ் நாட் an important article, but however I just recommend you to go through it once, which is easy to understand. Okay. So coming to the first article, restoring dignity. And friends, article போறதுக்கு முன்னாடி we look at the background. Okay. So if you take leprosy, then this happens to be a disease which is caused by a bacteria. சரியா? So mycobacterium leprae அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்டீரியா இருக்கு which causes this leprosy. Okay. And friends, again leprosy அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டா you must be knowing the consequences. So கை கால், ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிற ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சின்னதாயிடும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது நம்ம சொசைட்டியில். ஓகே. ப்ளஸ் added to it, in the year 2005 இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா, we have eliminated leprosy from our country அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ eliminated leprosyனா ஒருத்தர் கூட லெப்ரஸியே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. இட் இஸ் லைக் இனிமேல் வரப்போறவங்களுக்கு லெப்ரஸி வராது. பிளஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி less than 1 per 10,000 பாப்புலேஷன். ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேரோட வெப்சைட் போனீங்கன்னு வைங்களேன், தென் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த இயர் 2016 and 17 லெப்ரஸி ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி 0.66 per 10,000 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் அட்டைன்ட் தி லெவல் ஆஃப் லெப்ரஸி எலிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக ரிப்போர்ட்ல மென்ஷன் பண்றாங்க. அதாவது நேஷனல் லெப்ரஸி எராடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அந்த ப்ரோக்ராம் கீழே அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. ஓகே. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அகைன் there is a opinion which is prevailing that leprosy வந்து it's uncurable அப்படின்னு சொல்லிட்டு. No friends, right now we have treatment for leprosy and it is curable. Okay. Plus added to it, even though the government announced that leprosy is eliminated from India அப்படின்னு சொன்னா கூட WHO detects that nearly about 60% of the new cases of leprosy are found in India. That is, if you take in the world, then அதுல 60% of the leprosy cases are in India அப்படின்னு சொல்லிட்டு WHO சொல்றாங்க. But however, our Indian government says that நீங்க leprosy rate அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா it is only 0.66 per 10,000. ஸோ அதனால we have eliminated அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. ஓகே. அண்ட் இதுவரையும் இல்லாமல் WHO என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, லெப்ரஸியை வந்து நெக்லெக்டட் ட்ராபிக்கல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட்ல கூட பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். பிளஸ் லெப்ரஸியை பற்றி பேசணும்னா, லெப்ரஸி இஸ் நாட் அன் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஹைலி இன்ஃபெக்ஷியஸ். பட் ஹவெவர் it can be transmitted via droplets of the mouth, nose or any close contact with an untreated person. புரியுதுங்களா? ஸோ இட் இஸ் கண்டேஜியஸ் பட் நாட் ஹைலி கண்டேஜியஸ். அண்ட் அகைன் இதை பேஸ் பண்ணி சோஷியல் ஸ்டிக்மா நம்ம சொசைட்டியில் அதிகமாகவே இருக்கு. ஓகே. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெப்ரஸியை பற்றி இன்னும் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, இன் இந்தியா வி ஹேவ் நேஷனல் லெப்ரஸி எராடிகேஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ விச் வாஸ் பாட் அவுட் பை தி கவர்மெண்ட் இன் தி இயர் 1955. ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் அசிஸ்டன்ஸ் மூலியமாக எடுத்துகிட்டு வந்த ப்ரோக்ராம் இது. அண்ட் இட் இஸ் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் லெப்ரஸி இஸ் எலிமினேட்டட் இன் இந்தியா அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பேக்ரவுண்ட். ஸோ கமிங் டு தி ஆர்டிகல் நோ. அண்ட் இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, see if you take leprosy, then இதை பேஸ் பண்ணி இந்தியன் சொசைட்டி மேல ஒரு பிளாக் மார்க் இருக்கும். ஸோ இன் ஸ்பைட் ஆஃப் leprosy being curable, இதை பேஸ் பண்ணி சோஷியல் ஸ்டிக்மா இஸ் ஸ்டில் ப்ரிவேலிங். ஸோ ஸ்டிக்மானா ஒத்தி வச்சிடுறதுங்க. ஸோ இஃப் அ பர்சன் இஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் leprosy அப்படின்னா, தென் அவங்கள டிஸ்கிரிமினேட் பண்றது, அவங்கள சொசைட்டிக்குள்ள அக்செப்டே பண்ணிக்கிறது கிடையாது, ஆர் அவங்கள விட்டு தூரமாவே இருக்கிறது. ஸோ சோஷியல் ஸ்டிக்மா இஸ் ஸ்டில் அட்டாச்டு டு இட். அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய எவிடன்சஸ் இருக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் பீங் leprosy இஸ் கம்ப்ளீட்லி curable and this is not highly contagious. சரியா? So until or unless a close contact is there, it is not contagious or பரவாது இது. But again, social stigma is there. And added to it, இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இதை விட ஷாக்கிங்கான நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பிரிட்டிஷ் காலத்தில் எடுத்துட்டு வந்த லாஸ் that is with respect to leprosy, அதே மாதிரி leprosy eradication program, அதை பேஸ் பண்ணி மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், they are still prevailing in India and they are
still remain as a part of the law அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் எடுத்துட்டு வந்த லாஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா லெப்ரசியை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ற மாதிரி தான் இருந்தது. ஓகே, அண்ட் added to it even after our independence இந்த சோஷியல் சேஞ்சுக்காக அண்ட் இந்த லெப்ரசியை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டிக்மாவை மிட்டிகேட் பண்ணணும் ஒரு ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி லாவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஸோ இட் வாஸ் லைக் a slow process have been brought in அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. So this article tries to say 1898ல லெப்பர்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்தாங்களாம், that is British government. and அந்த ஆக்டை நம்ம 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமா ஆர் ரிப்பீல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் டைம் நவ் தட் வி ஹாவ் டு டேக் சம் கான்கிரீட் ஆக்ஷன் அண்ட் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை ஒழிக்கணும். ஸோ அட்லீஸ்ட் இன் பேப்பர்ஸ் வி ஹாவ் டு எலிமினேட் இட், ரைட்? ஸோ அப்போதான் சொசைட்டியில் இதோடைய இம்பாக்ட் இருக்கும். ஸோ திஸ் ஆர்டிகல் ட்ரைஸ் டு சே இப்போ ரீசெண்டாக 2 டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு அண்ட் இந்த 2 டெவலப்மெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒன் கேன் ஹாவ் அ சென்ஸ் தட் த கவர்மெண்ட் இஸ் அபவுட் டு எண்ட் தி சார்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பில் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் தி பார்லிமெண்ட் அண்ட் இந்த பில்லை என்ன சொல்ல வராங்கன்னா லெப்ரசி ஆஸ் அ கிரவுண்ட் ஃபார் சீக்கிங் டிவோர்ஸ் ஆர் லீகல் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்பவுஸ் இஸ் நாட் அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ டிவோர்ஸ் வேணும்னா லெப்ரசியை வந்து ரீசனாக காமிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் சென்டர் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்களா, தட் இஸ் யூ பிரிங் இன் அ பாசிட்டிவ் லா ஸோ தட் ரைட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் தி பர்சன்ஸ் வித் லெப்ரசி இஸ் பிளேஸ்ட் வித் அ ப்ராப்பர் ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் you bring in law in such a way that all the stigma associated with leprosy is mitigated அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சென்டர் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. So these are the 2 developments which have taken place and இதை பேஸ் பண்ணி the government has introduced the personal law amendment bill 2018 and இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா this happens to be a small step for social inclusion because this will promote social inclusion and it will serve many leprosy people. So அவங்க பர்பஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணோம், பிளஸ் அட் தி சேம் டைம் இது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷனை மிட்டிகேட் பண்ணோம். அதே மாதிரி இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த டிசீஸை பேஸ் பண்ணி. ஸோ பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் தனியாக வைக்கணும் அண்ட் செக்ரிகேஷன் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இஸ் நெசசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் இருக்கு விச் இஸ் நாட் ட்ரூ. ஸோ அதெல்லாம் இது கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் இஸ் டேக்கன் பட் ஹவெவர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கே இவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஜஸ்ட் திங்க் 1898ல லெப்பர்ஸ் ஆக்ட் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அண்ட் இதை 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ரிப்பீலே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்லோவான ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஓகே, பிளஸ் ஆடட் டு இட் திஸ் ஆர்டிகல் ட்ரைஸ் டு சே லாஸ்ட் இயர்லேருந்து விதி சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்கு. தே ஹவ் ஃபைல்ட் a writ petition in the Supreme Court and அப்போலேருந்து அவங்க என்ன டிமாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த லெப்ரசியை பேஸ் பண்ணி டிஸ்கிரிமினேட்டரி லாஸ் ஆர் தேர். ஸோ இந்த லாஸை ரிப்பீல் பண்ணுங்க ஆர் ப்ளீஸ் மென்ஷன் தீஸ் லாஸ் ஆர் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸோ தட் த பீப்புள் வித் லெப்ரசி கேன் லிவ் வித் டிக்னிட்டி, அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை என்ஷோர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணாங்க. அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த பெட்டிஷனை கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான இஷ்யூவாக எடுத்துட்டு தே ஹேவ் என்ஷோர்ட் தட் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை ஒழிக்கணும் ஆர் வி வாண்ட் டு பிரிங் இன் அ டிக்னிட்டி அப்படின்னா இது வந்து லீகல் மீன்ஸ் ஆக தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வை பிகாஸ் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு வேர்டிக்ல சொல்லிடுவாங்க, ஸோ லெப்பர்ஸ் ஆக்ட் இஸ் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆர் இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஆக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சுப்ரீம் கோர்ட். பட் ஹவெவர் வெதர் இட் வில் சால்வ் தி பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. பிகாஸ் சொசைட்டியில் ஒரு சேஞ்ச் வரணும்னா தென் அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஒரு லாவை எனாக்ட் பண்ணணும். ஸோ பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் டு பாஸ் அ லா அண்ட் எடுத்துட்டு வர ப்ரொவிஷன்ஸ் கண்டிப்பாக சொசைட்டியில் ஒரு சேஞ்ச் எடுத்துட்டு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் பனிஷபிள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னு வைங்களா ஒரு லால, தென் டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹேவ் எ இம்பாக்ட், ரைட்? ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிகலில் சொல்ல வராங்க. அண்ட் ஈவன் த சுப்ரீம் கோர்ட் வாஸ் இன் தி சேம் ஒப்பீனியன் தட் இதை வந்து ஒரு லீகல் மீன்ஸில் தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அண்ட் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு டிக்னிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அகெயின் ஈவன் த லா கமிஷன் ஹஸ் கிவன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட். ஸோ லா கமிஷன் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த மாதிரி லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு விச் ஆர் டிஸ்கிரிமினேட்டரி, ஸோ இதை எல்லாம் ரிப்பீல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி பர்சனல் லா, ஆக்ட்ஸ் ஆன் பெகரி, இந்த மாதிரி லாஸை எல்லாம் அபாலிஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு பில் ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் they are about to pass in the parliament, that is personal law amendment bill 2018. okay, so பழைய ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீல் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் added to it இது வரையும் இல்லாமல் யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளியில் 2010ல ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களா. அண்ட் அந்த ரெசல்யூஷன்ல they have mentioned that we need to eliminate the discrimination against person with leprosy அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த ரெசல்யூஷன்ல கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, we need to abolish the law, rules, regulations which discriminate leprosy, plus at the same time ஒரு கேம்பெயின் எடுத்துட்டு வரணும். அண்ட் we need to promote
the understanding that leprosy is not easily communicable, so it is not contagious, so it is not highly contagious, rather it is curable அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம்பெயின் எடுத்துடுவாங்கன்னு யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளில ஒரு ரெசல்யூஷனே பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ரெசல்யூஷனை கூட லா கமிஷன் மென்ஷன் பண்ணாங்க தன்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ல. பட் ஹவெவர் இந்த ரெசல்யூஷன் வாஸ் டேக்கன் இன் தி இயர் 2010 and it is like ஒரு 10 years old. சரியா? ஸோ இப்போ இட் இஸ் அப் டு தி கவர்மெண்ட் டு பாஸ் அ லா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இட். அண்ட் அகெயின் கவர்மெண்ட் என்னதான் லா பாஸ் பண்ணாலும் இட் இஸ் தி சொசைட்டி ஹூ ஹேவ் டு பிளே அ கிரேட்டர் ரோல் தேன் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் பார்ட். ஸோ டிஸ்கிரிமினேஷன் பை லா கேன் பி எண்டட், பட் அகெயின் ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தென் அது வந்து ஒரு சொசைட்டல் ரிஃபார்ம் மூலியமாக தான் வரும். அண்ட் அகெயின் ஒரு லீகல் எஃபர்ட்ஸை விட அதிகமான எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும் இன் ஆர்டர் டு பிரிங் இன் அ ரிஃபார்ம் இன் தி சொசைட்டி. ஸோ அப்போ தான் இதை நம்ம எலிமினேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜிஎஸ் பேப்பர் 1ல இந்தியன் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கு. அங்க நீங்க இந்த ஆர்டிகலை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஜிஎஸ் பேப்பர் 2ல கூட திஸ் ஆர்டிகல் கேன் பி யூஸ்ஃபுல். எத்திக்ஸ் பேப்பர்ல இந்த ஆர்டிகல் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். சோஷியல் ஸ்டிக்மாவை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது क्वेश्चंस கேட்டாங்கன்னா. ஓகே, சோ இந்த ஆர்டிகலோட கிரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லெப்ரசியை பேஸ் பண்ணி சோஷியல் ஸ்டிக்மா இஸ் தேர். பிரிட்டிஷ் காலத்துல எடுத்துட்டு வந்த லாஸ் ஆர் ஸ்டில் ப்ரிவைலிங். அண்ட் இதுக்காக ரீசெண்டா 2 டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. பர்சனல் அமெண்ட்மெண்ட் லா அண்ட் அதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஸ்கிங் தி சென்டர் டு பிரிங் இன் அ லா. அண்ட் ஈவன் தி சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ். அண்ட் அதனால தான் அவங்க ஒரு லீகல் மீன்ஸ்ல இந்த மாதிரி லா எனாக்ட் பண்ணிருக்க சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் வெர்டிக்ட்டை விட லா பிளேஸ் பண்றது வந்து வில் மேக் அ ஹியூஜ் இம்பாக்ட். அண்ட் இது வரையும் இல்லாம லா கமிஷன் ஹஸ் given its recommendation, that is பழைய ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் மாத்துங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெப்பர்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1989 அண்ட் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிமினேட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ், பர்சனல் லா அண்ட் அதே மாதிரி பெகரி ஆக்ட் இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அபாலிஷ் பண்ணுங்க. ஸோ தட் டிஸ்கிரிமினேஷன் வில் பி எண்டட். அண்ட் ஆடட் டு இட் யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளில 2010 இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த ரெசல்யூஷன்ல we need to end தி டிஸ்கிரிமினேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லெப்ரசி அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கேம்பெயினும் எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு 10 வருஷம் பழைய நியூஸ். பட் ஹவெவர் இப்போ ரீசெண்டாக பார்லிமெண்ட் ஒரு லா எனாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் அகைன் என்னதான் எனாக்ட் பண்ணாலும் இட் இஸ் தி சொசைட்டி யூ ஹேவ் டு பிளே அ மேஜர் ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ that's it with respect to this article, friends, and we'll move on to the next article, that is rescue, relief and renewal. And friends, we'll just see the correct format of the article because this article is a play of words அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு சிச்சுவேஷனை எப்படி மிகப்படுத்தி காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல் இஸ் an example. ஓகே, பட் however few points can be inferred. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு பேட்டர்னே இருக்குதான். ஸோ டிசாஸ்டர் வரும், பீப்புள் வில் பி இன் கிரைசிஸ் அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க. அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி ஆகிட்டுனே வரும். அண்ட் பீப்புள் வில் பி டயர்ட் ஆஃப் தி டிசாஸ்டர், தே வில் மூவ் ஆன் அண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே ஹூ வில் சஃபர் இஸ் தி விக்டிம். பட் however கேரளா இந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் ஆத்தர். ஸோ வை பிகாஸ் 1924 அப்புறமாக இப்போதான் ஒரு மேசிவ் ஸ்கேலில் ஃப்ளட் வந்திருக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட 100 இயர்ஸ்ல இப்போதான் ஒரு ஃப்ளட் வந்திருக்கு. அண்ட் இந்த ஃப்ளட்டை வந்து அவங்க எக்ஸாஜரேட் பண்ணல. ஸோ ஓவர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு சென்டிமெண்டல் வியூவாக பார்க்கல, ரேதர் தே வர் வெரி பிராக்மேட்டிக் அண்ட் ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ இப்போ சென்னையில் எங்கேயாவது ஃப்ளட் வந்ததுன்னா பேட்டி எடுக்க போய் நில்லுங்க பார்க்கலாம், நான் வாழ்க்கையில் தோத்ததுக்கே இந்த ஃப்ளட் தான் காரணம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேரளாவில் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இந்த ஆர்டிகல்ல. எஸ், அண்ட் இட் ஷோஸ் தி மெச்சூரிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி சிட்டிசன்ஷிப். பிளஸ் ஆடட் டு இட் there was a greater administration அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ அங்கே பிளேம் கேம் நடக்கல பாலிடிக்ஸை பேஸ் பண்ணி. ஓகே, ஸோ இந்த பார்ட்டினால தான் ஃப்ளட் வந்தது அப்படின்லாம் சொல்லலையா. ராதர் வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ் அங்கே ஒரு மியூச்சுவல் கோஆபரேஷன் மூலியமாக தே அண்டர்ஸ்டுட் தேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்ஸ், ரிலீஜன் டிஃபரன்ஸ், தே மேட் ஷோர் தட் த ரிலீஃப் இஸ் நாட் சீன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பார்ட்டி லைன். ஸோ இதை வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ ஆக்கல. திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கைஸ். அண்ட் ஆடட் டு இட் ஈவன் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கூட எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம்காக தே ஆர் பிளானிங், பட் அட் த சேம் டைம் தே ஆர் ஆல்சோ ஃபோக்கஸிங் ஆன் கேரளா டெவலப்மெண்ட் இட் சீம்ஸ். பிளஸ் மதிவ் கட்கில் ரிப்போர்ட்டை கூட இவங்க கன்சிடர் பண்றாங்களாம். ஸோ வை பிகாஸ் இப்போ மிஸ்டர் கட்கில் ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமாக an opinion was prevailing that கேரளா ஃப்ளட்ஸுக்கு காரணமே வந்து மேன்மேட் ஆக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ கேரளா ஃப்ளட் ஹேஸ் டு பி ரீட் ஆல்சோ ஆஸ் அ மேன்மேட் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பீனியன் வாஸ் ப்ரிவேலிங். அண்ட் இதுக்காக வாட் த கவர்மெண்ட் இஸ் சீக்கிங் இஸ் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வில் மீட் டு கிரியேட் அ மியூச்சுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் தி ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குதான். Okay, so friends, this happens to be a good statement. So you can write this as a conclusion. அதாவது எஸ், இது வந்து மேன்மேட் டிசாஸ்டராக இருந்தாலும் இப்போ பொலிட்டிக்கல் வில் இஸ் தேர், ப்ரொவைடட் சயின்ஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ ஈகாலஜிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டுத்தோடைய ஒரு மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வில் எஸ்டாப்ளிஷ் அ சஸ்டைனபிள் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் இருக்குதான். பிளஸ் ஆடட் டு இட் சோஷியல் சாலிடாரிட்டியை பற்றி பேசுறாங்க. ஸோ சாலிடாரிட்டினா யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் அங்கே வந்து ஒரு ப்ராப்பரான எக்ஸாம்பிளா சிட்டிசன்ஷிப்காக கேரளா இஸ் அன்
proper example it seems. So for example இப்போ older people அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், அவங்க தான் victims ஆக இருப்பாங்க. பட் இங்க they came forward to help it seems and added to it aid and relief measures ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. And yes of course flood இருந்ததுன்னா relief measures கம்மியாக தான் இருக்கும். And in the situationலயும் they showed their citizenship and they volunteered themselves for the aid and relief it seems. So the responsibility of the citizens during disaster அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இவங்க வந்து ஒரு முன் உதாரணம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. And even though floods பேஸ் பண்ணி ஃபண்டிங்காக சில டைலமாஸ் இருந்தாலும் the state has made sure that they are working towards it அப்படின்றாங்க. And yes infrastructure developmentsக்காக கூட the Kerala government is working on it seems. So infrastructure development plus at the same time even the ecology will be maintained அப்படின்னு தெரியுது. So government ஓட actions அப்படி இருக்குதா. And yes Mr. Gadgil is also right. So ecological balance should be there and of course development cannot be avoided. And இதை பேஸ் பண்ணி ஈவன் கேரளா பஞ்சாயத்ஸ் வில் ஒர்க், ஏன்னா கிரவுண்ட் லெவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கணும் ஈகாலஜிக்கல் சஸ்டைனபிலிட்டினா. அண்ட் ஈவன் தே நோ தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்டிகல் இஸ் தட் இந்த ஆர்டிகல் ட்ரைஸ் டு சேஸ் தட் இப்போ ஃப்ளட்ஸ் லைக் சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன், திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி a thing of past அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ இப்போ சென்னையில் ஃப்ளட்ஸ் நடந்ததுன்னா வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி லேர்ன் ஃப்ரம் ஃப்ளட்ஸ் ஆர் இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பாலிசிஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டுலாம் இருக்கிறது இல்லை. பட் அகைன் இதை வந்து நம்ம சொசைட்டியில் இம்போஸ் பண்ணணும்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலியமாகவோ இல்லை ஒரு பாலிசி மேக்கிங் மூலியமாகவோ தான் இதை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்க முடியும் அண்ட் இதை வந்து சஸ்டைன்டாக வச்சிருக்க முடியும். ஸோ திஸ் கேரளா டிசாஸ்டர் ஷுட் பி அ ஸ்டோரி டெல்லிங் இன் தி ஃபியூச்சர் அப்படின்னு ஆத்தர் இன்ஃபர் பண்ணுறாரு பாயிண்ட்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் விச் யூ கேன் இன்ஃபர் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்டிகல் அண்ட் யூ கேன் யூட்டிலைஸ் இன் யுவர் ஆன்சர் ரைட்டிங். ஓகே ஸோ யூபிஎஸ்சியில் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம்னா கேரளா டிசாஸ்டர் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ மேன் மேட் டிசாஸ்டர் கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் 1ல கேட்கலாம் ஒரு பாலிசி மேக்கிங் ஜிஎஸ் பேப்பர் 2ல கேட்கலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ யூ கேன் யூட்டிலைஸ் பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் நவ் கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஹவு டேம்ஸ் கேன் கண்ட்ரோல் ஃப்ளட்ஸ். அண்ட் ஸ்டார்டிங்ல இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ கேரளா ஃப்ளட்ஸ் நடந்திருக்கு, இதை பேஸ் பண்ணி மெனி ஒப்பீனியன்ஸ் ஆர் ப்ரிவேலிங். ஸோ கேரளா ஃப்ளட்ஸ் நடந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு 4 ஒப்பீனியன் கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸோடைய ஈகோ சிஸ்டமை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பயங்கரமாக எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். மாதவ் கட்கில் ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு கஸ்தூரி ரங்கன் பேனல் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒழுங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. ஸோ அதனால ஃப்ளட் வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்த செகண்ட் ஒன் இஸ் உண்மையாலேயே இந்த வருஷம் ரொம்ப மழை அதிகமாக இருந்ததுங்க, அதனால தாங்க ஃப்ளட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேரளா ஏர்போர்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன், இட் இஸ் பில்ட் adjacent to the Periyar River. So it is built on the fields of wetlands. So construction activities kaga we have utilized these sort of places. So adunala flood vandirukku appdin sollalam. And the fourth one is dams. That is dams tharndu vittaranga adunala flood vandirudhu appdinu solranga nariya per. Seriya? So here the article tries to talks about the dams. So enna solla vararna, if you take the situation which is prevailing around the world, then what is the purpose of a dam appdin solli pathina adukku vandu 3 purpose. One vandu irrigation kaga, and the second one is power generation, and the third one is flood control. Okay, but the thing is irrigation அண்ட் பவர் ஜெனரேஷனுக்காக தான் நம்ம டேம்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்றோமே ஒழிய ஃப்ளட் கண்ட்ரோலுக்காக அதிகமாக யூஸ் பண்றது இல்ல அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் ட்ரைஸ் டு சே இப்போ இன்டர்நேஷனல் பிராக்டிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், இப்போ மழை வர போகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி டேம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எம்டியாக வைப்பாங்க ஆர் வாட்டர் லெவலை வந்து ரொம்ப லோவாக வைப்பாங்க ஸோ தட் த டேம் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் டு ஸ்டோர் தி வாட்டர். அண்ட் இந்தியாவில் திஸ் ஹேப்பன் டு பி ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் விச் வி நீட் டு டூ. ஸோ இப்போ யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மான்சூன் கேரிஸ் நியர்லி அபவுட் 70% of the rainfall. So 70% of the rainfall is concentrated in 3 to 4 months within a year. And இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸசிவ் ரெயின்ஃபாலை வந்து வித்ஹோல்ட் பண்றதுக்கு we need more space and dams and damsல வாட்டர் லெவல் கம்மியாக இருக்கணும். And Thailand for example, they reduce nearly about 60% of their storing capacity before the raining season it seems. But ஆனா இந்தியால this is not prevailing. Why? Because நம்ம வாட்டர் லெவலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கினே இருக்கோமா டேம்ஸ்ல, பிகாஸ் டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் இரிகேஷன். ஸோ வாட்டர் லெவல் எப்பவுமே டேம்ஸ்ல இருந்துக்கினே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்குறோம். பிளஸ் ஆடட் டு இட் அப்போ இத்தனை வருஷமா நம்ம வச்சுருந்தானே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா, எஸ் இத்தனை வருஷமா நம்ம வாட்டர் லெவல் வச்சுன்னு இருக்கோம். பட் ஹவவர் இவ்வளோ மேசிவான ரெயின்ஃபால் கிடையாது அப்போ, அண்ட் ஈவன் ஃப்ளட்ஸ் கூட நடக்கல. பட் இப்போ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ப்ரெடிக்ட் தி மான்சூன். ஸோ அது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனாக இருக்கட்டும் இல்லை சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனாக இருக்கட்டும், இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ப்ரெடிக்ட். So we need to reduce the water levels and we should concentrate on flood management. Why? Because human lives are more important than infrastructure or electricity generation. அப்படினு author சொல்ல வராரு. Plus added to it, this article tries to say that in order to ensure that flood does not happen, we need to maintain at least 30% of the storage capacity of dams to be free அப்படினு சொல்ல வராங்க. அதுவும் before the monsoon. So இப்போ for example, a dam can
withhold 100 units of rainfall அப்படின்னா ஒரு 100 capacity of units of water அப்படின்னா then 70% தான் அதில் தண்ணி இருக்கணும், 30% should be there as a storage capacity. See, why? Because monsoon is unpredictable and meteorological department is not up to the mark. Why? Because they can predict cyclone only in advance and monsoon பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. And Kerala in particular, they happened to be the first state to be hit by southwest monsoon and even the influence of northeast monsoon is there. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் the state government cannot take the risk and they have to manage a buffer zone. ஸோ அந்த buffer zone வந்து minimum 30% of the storage capacity அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க and that too before the monsoon. And however, few also argue that இந்த மாதிரி டேமுங்களே இருக்கக்கூடாதுங்க, டேம் இருந்தால் தானே ஃப்ளட்டு வாட்டர் ஸ்டோரேஜ், அப்படி இல்லைனா அரேபியன் சீக்கு போயிடுமே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. நோ, திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட் பிகாஸ் வி நீட் இட் ஃபார் இரிகேஷன் அண்ட் electricity generation. So even both happens to be an important developmental activities. However, we can regulate it by reducing the storage capacity அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. ஓகே, plus added to it we need water management policy அப்படின்னு சொல்ல வராங்க and especially for reservoirs. and இந்த பாலிசி கூட எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா it should be bought in such a way that this dam should be used to control floods. so ஒரு policy framework எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்ல வராங்க இந்த ஆர்டிகல். plus added to it focus on non-conventional sources of energy such as solar, wind and tidal அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. why? because see, நீங்க electricity generationக்காக நீங்க டேம் மேலேயே ரிலை பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா then you will have a tendency to hold the maximum amount of water while avoiding the risk of floods. and அப்படியும் in 2015 இந்தியால ஹைட்ரோ பவர் ஜெனரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is only like 16% of the total electricity production. so இந்த 16% வந்து நம்ம renewable sources ஆக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா then dams will be for the flood control அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் prevail ஆயிடும். so public should be encouraged to invest in renewable source of energy like solar, wind and tidal and even the government should motivate it. so ப்ராப்பரான ஒரு ரிசர்வாயர் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்ல வராங்க. ஓகே, and added to it இப்போ டேம்ஸ் ஆர் மெயின்டைன்டு பை தி பர்டிகுலர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இதுக்காக ஸ்டேட் டேம் செக்யூரிட்டி அத்தாரிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இவங்க ஒரு போல்டான டெசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் ஃப்ளட்ஸ். வை? பிகாஸ் இப்போ இந்த டேம் செக்யூரிட்டி அத்தாரிட்டி என்ன ஆகுதுன்னா தே ஆர் பவுண்டட் பை மெனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட், இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இவங்க மேலே ப்ரெஷர் அதிகமாக விழுது பை வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ். பட் அகைன் தே ஷுட் பி கிவன் அ ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸோ தட் தே கேன் என்ஷோர் தட் த ஃப்ளட் டஸ் நாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆர்டிகளோட எக்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேம்ஸோடைய ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் வி நீட் டு ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் ஃப்ளட் கண்ட்ரோல் ரேதர் தேன் ஹைட்ரோ பவர் ஆர் இரிகேஷன். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓரியன்டட். ஸோ ஸ்டேட் டேம் செக்யூரிட்டி அத்தாரிட்டிக்கு வந்து ஒரு ஹையர் சே கொடுங்க. தே ஹேவ் டு டேக் போல்ட் டெசிஷன் அண்ட் பிரிங் இன் அ வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி ஃபார் ரிசர்வாயர்ஸ் அண்ட் மேக் ஷோர் தட் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன்ஸ் லைக் நான் கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி லைக் சோலார், விண்ட் அண்ட் tidal. புரியுதுங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி பாயிண்ட்ஸ் which we can infer from this article and this happens to be an excellent article. You can utilize to your advantage. Okay, fine. So now coming to the next article, ways to read the constitution. So Sabrimala Temple base panni issues are there. So whether women should be allowed in Sabrimala Temple or not அப்படின்னு சொல்லிட்டு and இந்த பேஸ் பண்ணி நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போயின்னு இருக்கு. ஸோ ஒன் ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, see, not allowing women is a discrimination based on biological reasons and this is not permissible under our constitution அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. பிளஸ் இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, see, this happens to be an age-old custom and it is under Article 25 of our Indian Constitution. It forms an essential religious practice. That is a part of religious practice. And even in Article 26, we can say that who can enter into temple and we have the right to administration and manage religious institutions அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் ஆர்கியூ பண்றாங்க. ஸோ Article 25, 26 ரைட் டு ரிலீஜியஸ் அஃபேர்ஸ் அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து ரைட் டு ஈக்வாலிட்டியை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. பட் அகைன் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆர்குமெண்ட் இன்னொன்று இருக்கான். இன்னொன்று வந்து என்னன்னா ஆர்டிகல் 17. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, see, இந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் உமன் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ உமன்ஸ் அலோவ் பண்றது இல்லை இல்லையா, திஸ் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டியா. தட் இஸ் ஆர்டிகல் 17. ஸோ ஏன் அன்டச்சபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் திஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் உமன் இஸ் solely based on the notions of purity and impurity. So I hope you can understand what I'm trying to say. Okay, so இந்த மாதிரி உமன்ஸை வேணான்னு சொல்றது வந்து this happens to be a violation of Article 17 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்குமெண்ட் ப்ரிவேல் ஆகுது. பட் however this argument was rejected. So என்னன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா, see, untouchability prevent பண்ணது Article 17, yes, but again இது வந்து யாருக்குன்னா for those who are from the backward class. So to protect the interest of the backward class and to provide them greater right, அதுக்காக இந்த Article 17 எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் நம்ம. So it is not for the woman as a whole அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஆர்குமெண்ட் பிளேஸ் பண்றாங்க. இதுக்கு கவுண்டர் ஆர்குமெண்டா. ஸோ இப்போ என்ன ஒப்பீனியன் ப்ரிவேல் ஆகுதுன்னா, வெதர் த ஃப்ரேமர்ஸ் ஆஃப் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் ஹவ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் உமன்
under the ambit of untouchability or not அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆயிடுது இந்த சபரிமலா டெம்பிள் கேஸ்ல இருந்து. அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு அப்ரோச் ப்ரிவேல் ஆகுது. ஒன் இஸ் ஆரிஜினலிஸ்ட் அப்ரோச் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் லிவிங் ட்ரீ டாக்ட்ரின். சரியா? சோ ஆரிஜின் பேஸ்ட் அப்ரோச்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஃப்ரேமர்ஸ் ஆஃப் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் எதை மைண்ட் செட்ல வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் ஆரிஜினிஸ்ட் அப்ரோச். ஸோ அதுதானே ஆர்டிகல் 17க்கும் சொல்றாங்க. ஸோ அன்டச்சபிலிட்டினா உமன்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஃப்ரேமர்ஸ் ஆஃப் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபீல் பண்ணாங்களாம். ஸோ இதுக்கு கவுண்டர் ஆர்குமெண்டா சொல்றாங்க. ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ ஆர்டிகல் 21 புட்டஸ்வாமி வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரைட் டு பிரைவசி இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிளஸ் ஆடட் டு இட் அதே மாதிரி இப்போ செக்ஷன் 377 பேஸ் பண்ணி வெர்டிக்ட் வந்திருக்கு. அண்ட் அந்த செக்ஷன் 377 என்ன சொல்லியிருக்காங்க, திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல். ஸோ ஒன் கேன் ஹேவ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி சேம் ஜெண்டர். இதுதானே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஆர்டிகல் 21 ஃப்ரேம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக்கர்ஸ் சேம் செக்ஸ் கப்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்ட் செட்ல வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணாங்க ஆர்டிகல் 21, தட் இஸ் ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி. புரியுதுங்களா? ஸோ இது ஒரு அப்ரோச்சாக இருக்கா? ஸோ ஒரிஜினல் இன்டென்ட் என்ன, ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டியோட ஒரிஜினல் இன்டென்ட் என்ன? ஸோ அந்த இன்டென்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டா தானே இருக்குது இந்த வேர்டிக்ட். ஸோ இது ஒரு கேஸ் ஆகுதா? அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆர்டிகல் 15 பத்தி சொல்றாங்க. ஸோ ஆர்டிகல் 15 என்ன சொல்லுது? இட் இஸ் லைக் ஒன் ஷுட் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் ஆன் தி கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜன், காஸ்ட் அண்ட் செக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க வேர்ட் செக்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல். ஸோ இதோடைய டைமென்ஷனும் ரொம்ப பெருசு இல்லையா? ஸோ இதுக்கு வேற மீனிங்ஸ் கூட எடுக்கலாம் இல்லையா? பட் அகைன் இப்போ ஒன் கேன் ஹேவ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி சேம் ஜெண்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அகைன்ஸ்ட் தி ஒப்பீனியன்ஸ் ஆஃப் தி மேக்கர்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தானே. ஸோ ஓவர் தி டைம் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக்கர்ஸ் உடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் எடுத்து தான் நீங்க வேர்டிக்ட கொடுக்கணும்னா தென் திஸ் வில் பி சப்ஜெக்டட் டு கிரிட்டிசிசம். அண்ட் இது வந்து எப்படி தெரியும்னா, நீங்க வந்து இன்ஃபிளெக்சிபிளாக இருக்கிறீங்க, ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருமா? ஓகே, பிளஸ் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு வேர்டிக் கூட கொடுத்திருக்காங்க, தட் இஸ் கனடியன் சுப்ரீம் கோர்ட், அண்ட் தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். ஓகே, ஸோ வெதர் வி ஷுட் ஃபாலோ தி ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக்கர்ஸ், அண்ட் அப்படி ஃபாலோ பண்ணோம்னா அது வந்து ஆரிஜினலிஸ்ட் அப்ரோச். ஸோ ஆரிஜின் ஒரு அந்த டைம் ஃப்ரேம்ல என்ன மைண்ட் செட் இருந்ததோ அதே மைண்ட் செட் வில் ப்ரிவேல். அண்ட் அப்படி இல்லையா அது வந்து லிவிங் ட்ரீ டாக்ட்ரின். அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆர்டிகல் 15 and 21 பார்த்தோம். ஸோ இட் ரியலி மேட்டர்ஸ் லிட்டில் வாட் வார் தி இன்டென்ஷன்ஸ் அட் தி டைம் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக்கிங், அண்ட் வாட் திஸ் லிவிங் ட்ரீ டாக்ட்ரின் மெயின்டைன்ஸ் இஸ் ஹவு த கான்ஸ்டிடியூஷன் வில் பி இன்டர்பிரேட்டட் ரைட் நவ் இன் தி ப்ராடஸ்ட் டேர்ம். ஸோ இதுதான் லிவிங் ட்ரீ டாக்ட்ரின். ஓகே, ஸோ இந்த அப்ரோச்லாம் அவசியம் இல்லை, பட் வெதர் வி ஹேவ் டு அடர் டு தி ஃப்ரேமர்ஸ் ஆஃப் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபேட் ரைஸ் ஆயிடுது. ஓகே, அண்ட் ஹியர் திஸ் ஆர்டிகல் ட்ரைஸ் டு டாக் அகெயின் அபவுட் ஆர்டிகல் 17. அண்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நீங்க ஆர்டிகல் 17 எடுங்க, என்ன சொல்றாங்க, அன்டச்சபிலிட்டி இஸ் அபாலிஷ்ட் அண்ட் இட்ஸ் பிராக்டிஸ் இன் எனி ஃபார்ம் இஸ் ஃபோர்பிடன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. ஓகே, ஸோ இட் மீன்ஸ் இட் அபாலிஷஸ் அன்டச்சபிலிட்டி இன் எனி ஃபார்ம். அண்ட் இதை நம்ம எதுக்கு எடுத்துட்டு வந்தோம்னா, பிகாஸ் வி ஹேவ் சோஷியல் ஸ்டிக்மா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சர்டன் காஸ்ட். ஸோ இந்த இன்இக்வாலிட்டியை முறியடிக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தது தான் ஆர்டிகல் 17. அண்ட் ஈவன் இட் வாஸ் எம்பசைஸ்டு பை முனுசுவாமி பிள்ளை in our constituent assembly. So one of the greatest thing in our constitution is the abolition of untouchability. That is not only to this country but to the whole world. And in the living tree approach base பண்ணி பாத்தீங்கன்னா we need to go in for broader interpretation of article 17. So இப்போ இந்த broader interpretationல women's வரணுமா வரக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு it is up to the court to decide. But again, women's have been kept out of Sabrimala and it is because of their menstruation. So I hope one should be knowing this. And it is a sort of discrimination. Why? Because if certain castes are considered impure because of their social status or because of their jobs or because of their particular community, அவங்க வந்து impure, அவங்கள வந்து untouchability அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். அதுக்காக தான் நம்ம ஆர்டிகல் 17 கூட எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். பட் அகைன் women who are during their menstruating cycle, இவங்கள கோவிலுக்குள்ள நீங்க அலோவ் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. and it is an discrimination against a particular gender இல்லையா? ஸோ இது untouchability கிடையாதா? ஸோ here the article tries to say, see, இங்க கிரைட்டீரியா வேற இருக்கலாம், அதாவது இங்க காஸ்டுக்கு பதிலா உமன் இருக்கலாம், பட் அகைன் த எக்ஸ்க்ளூஷன் இஸ் காமன். சரியா? ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ ப்ராடர் டேர்ம் ஆஃப் ஆர்டிகல் 17 அப்படின்னு ஆத்தரோட ஒப்பீனியன். பிளஸ் ஆடட் டு இட் யாரோ சுதீத் சௌத்ரி இருக்காராம், அவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. அண்ட் அந்த புக்ல அவர் சொல்றாராம், அன்டச்சபிலிட்டி அண்ட் தி எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் தி ஹோமோசெக்சுவல்ஸ் ஆர் கம்பேரபிள் அப்படின்னு சொல்ல வராராம். ஸோ ஹேவிங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி சேம் ஜெண்டர் இதுக்கு முன்னாடி அஃபென்ஸாக இருந்தது இல்லையா? ஈவன் தட் equals to untouchability. And அதே மாதிரி தான் இந்த ஆர்டிகல் 17 and women, because they are discriminated
discriminated because of a single reason, they are women. So this article tries to say, see, the Sabrimala case is a test case not only for the freedom of religion but also for the constitutional interpretation and especially for Article 17 because it has a wider meaning and இத பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு living tree approach எடுத்துட்டு வரணும். That is, we should not adhere to the what the constitution makers had thought at that time because the situation is different right now. And இப்படி பண்ணாங்கன்னா ஒரு transformative constitutionalism நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஒரு புது கான்ஸ்டிடியூஷன் இவால்வ் ஆகிற ப்ராசஸ் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிக்கலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலோட கிரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ கன்சிடர் 2 ஆர்டிகல்ஸ், அதாவது ஆர்டிகல் 25 and 26. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் 25 and 26 என்ன சொல்றாங்கன்னா ரிலீஜியஸ் மேட்டர்ஸை வந்து அவங்க அட்மினிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. ஸோ டெம்பிள்குள்ள அலோவ் பண்ணாங்கன்னா திஸ் வில் பி அ வயலேஷன் ஆஃப் 25, 26. ஓகே. அண்ட் அகைன் அலோவ் பண்ணலனா இட் வில் பி அகைன்ஸ்ட் ஈக்வாலிட்டி, ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி. ஓகே. ஸோ இது தெளிவாக புரியுது. அண்ட் இப்போ ஒரு சிச்சுவேஷன் ஒரு ஒப்பீனியன் ப்ரேயர் ஆகுது. தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்டிகல் 17, தட் இஸ் அன்டச்சபிலிட்டி. ஸோ அன்டச்சபிலிட்டி காஸ்ட்டுக்காக எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னு சொல்றீங்க. அப்போ உமன்ஸ்க்காக கிடையாது அன்டச்சபிலிட்டி. ஆனால் உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன? த மேக்கர்ஸ் ஆஃப் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் டிட் நாட் கன்சிடர் உமன் வைல் ஃப்ரேமிங் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அன்டச்சபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. சரி, ஓகே. இதுக்கு ஆர்டிகல் 21 and 15 வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம்ல. ஆர்டிகல் 21ல என்ன சொல்றாங்க? ரைட் டு லைஃப் அண்ட் லிபர்ட்டி. சரி, அப்போ இதுல இந்த பர்சனல் லிபர்ட்டில இல்ல பிரைவசி கீழ நீங்க எப்படி சேம் ஜெண்டர் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்தீங்க? பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரேமர்ஸ் ஆஃப் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் டிட் நாட் அக்செப்டட் தி சேம் ஐடியா இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனே அவங்க வைக்கல. அதே மாதிரி ஆர்டிகல் 15 இஸ் அகைன்ஸ்ட் தி டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் தி கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜியன், காஸ்ட் அண்ட் செக்ஸ். சோ இங்க செக்ஸ் அப்படின்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஒன்லி 2, தட் இஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல். பட் அகைன் இட் இஸ் அகைன்ஸ்ட் ஹோமோசெக்சுவாலிட்டி தானே. சோ இதையும் நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணலையா, இதையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலையா? சோ ஆரிஜின் பேஸ்ட் அப்ரோச் வில் நாட் ஒர்க் அண்ட் வாட் வி நீட் இஸ் லிவிங் ட்ரீ அப்ரோச். அண்ட் ஆர்டிகல் 17 கூட அப்படிதான், வேர் உமன் ஷுட் பி given their social status அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பாயிண்ட்ஸ் which you can infer from this article friends. and GS paper 2ல இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்கலாம். எத்திக்ஸ்லயும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே, so that's it for today. Thank you for watching.